Yeah, in today's class, we are going to discuss about the circulatory system and how the different types of fluids that are present in our body and how important is these fluids and the importance of circulatory system, the functions, the structure of heart and the functioning of heart. So this is all we are going to discuss in this chapter. And also we discuss about some important characters of arteries and veins, all these things. Now, before going into the details of circulatory system, let us have a view of the circulatory system in entire animals as well as the importance of the circulatory system. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుందాం. అలాగే ఈ చాప్టర్ పేరు కూడా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి, ఈ చాప్టర్ పేరు కూడా బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్. సో ఏమిటి ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి ద్రవాలు ఏమిటి, అవి ఏ రకమైనటువంటి విధుల్ని నిర్వహిస్తాయి, వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటి, అలాగే ఈ చాప్టర్ లో మనం హృదయము, అలాగే హృదయం పనిచేసే విధానము, అలాగే ధమనులు, సిరలు, వాటి యొక్క భేదాలు, అలాగే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ద్రవాలు అనేటువంటి బ్లడ్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నాము. ఈ చాప్టర్ లో ఎస్పెషల్లీ మనం శోషరసము, లింఫ్ లేదా శోష రసము అంటే ఏమిటి, అలాగే రక్తం యొక్క స్కందనం లేదా బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటారు. రక్తం గడ్డగట్టడం అనేటువంటిది ఒక ఫిజియోలాజికల్ చర్య. సో అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దానికంటే ముందుగా అసలు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఏ రకమైనటువంటి విధులను నిర్వహిస్తుందో ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూద్దాం. So in this chapter we are going to discuss the importance of blood fluids. So how this blood fluids and its circulation is important. So these actually carry various types of nutrients, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous waste materials, and it also very much related to the defense mechanism due to the presence of macrophages and globulins. Remember these words, macrophages and globulins. And blood also consists certain proteins. Remember, these are the proteins called albumins, globulins, and fibrinogens. And albumins, so what are the important functions of these albumins? So albumins provide the capillary osmotic pressure, very, very important. The albumins that are present in the blood actually provide some pressure, which we call it as a capillary osmotic pressure. And this is very helpful for maintaining a normal consistency of the blood. And globulins, another proteins are called globulins, and these are very important for the defense. And fibrinogen and prothrombin, these are also some other type of proteins, and these play important role in the blood clotting. So this is the important globulins that are present. What are these? The globulins gives the defense, and fibrinogen and prothrombin are important for blood clotting. Don't worry, just try to remember the words albumins, globulins, and fibrinogens. So this is important. So three types of proteins. Albumins gives the pressure, and globulins gives the defense, and fibrinogen gives the necessary important role in blood clotting. And circulatory system is also important for the transportation of hormones, and hormones are actually the important messengers that helpful in the coordination of various activities in the body. And hence it is also called the third integrating system. So remember, the blood circulatory system is also called third integrating system,
and what are the other integrating systems that you must tell me in the next class. So what is the meaning of third integrating system? That means there are some other integrating systems, and what are those first and second integrating systems that you have to tell me in the next class. And blood pressure is monitored by certain pressure sensors in the aorta, and the volume of blood is controlled by hormones such as ADH and aldosterone. Remember these words, ADH and aldosterone. Anyhow, these are the important functions. What is that carries nutrients? We have seen it in the digestive system, and oxygen and carbon dioxide that we have already discussed in the respiratory system. And nitrogen based materials are also transported, that we will discuss in the next chapter, that is excretory system. So ultimately the body fluids or the circulatory system is important to carry the nutrients, the respiratory gases and the waste materials, and also the hormones. Hence it is also called third integrating system. So this is the medium through which all this actually takes place. And some defense mechanism, that means protection from the bacteria or virus, anything that enters into your body that has to fight with certain molecules, and these are called macrophages and globules. And blood also, so blood is ultimately the circulatory part of the circulatory system. Blood alone is not the circulatory system, but blood is also important part of this circulatory system. It consists of albumins, globulins, and fibrinogens. And albumins are related to the osmotic pressure, and globulins are related to the defense mechanism, and fibrinogen and prothrombin. Remember these words, and these are very important for blood clotting and transportation of hormones that we have discussed. And there are certain pressure sensors present in the aorta. Aorta means the important artery. And also the volume of blood is also controlled by the ADH and aldosterone. In the next class, we discuss about the excretory system, and there we discuss this importance of ADH and aldosterone, whereby we can understand the importance of how this volume of blood is controlled, that we have to discuss. Okay, now for Telugu medium people. So nature is volume of which God is the author. This statement is given by William Harvey, and he is the first one who tried to expose or explain that there are blood vessels and blood flows through these vessels. And this is the important invention or factor given by this William Harvey. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి ఒకసారి. సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే శరీర ద్రవాలు అండ్ రక్త ప్రసరణ అనేటువంటి చాప్టర్లో మనం అసలు శరీరంలో ఉండేటువంటి ద్రవాలన్నీ కూడా ఏ రకమైనటువంటి పనిచేస్తాయి అంటే, ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొక రకమైనటువంటి ప్రసరణ వ్యవస్థ కానివ్వండి, అసలు బాడీలో ఉండేటువంటి ద్రవాలు ఫ్లూయిడ్స్ అనేటువంటి ఏం పనులు చేస్తాయి అంటే, పోషకాలని, ఆక్సిజన్ ని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని, నత్రజని సంబంధ వ్యర్థ పదార్థాలను రవాణా చేస్తాం. పోషకాలు మనం చూసాము, జీర్ణ వ్యవస్థలో జీర్ణక్రియ విధానం జరిగిన తర్వాత పోషకాలు అనేటువంటివి ఎక్కడికి వెళ్ళాయండి, రక్తకేశనాళికల ద్వారా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలోకి వెళ్ళిపోయాయి. అలాగే లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసాము, శ్వాస వ్యవస్థలో వాయువుల వినిమయం ఎలా జరిగింది, అది కూడా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా జరిగింది. అలాగే నత్రజని సంబంధ వ్యర్థ పదార్థాలు అన్ని కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చూస్తాము, అవి విసర్జక పదార్థాలు ఏ రకంగా రవాణా చేయబడతాయి. అలాగే ఈ శరీర ద్రవాల్లోనే లేదా ప్రసరణ వ్యవస్థలోనే మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి భక్షక కణాలు, అలాగే గామా గ్లోబ్యులిన్ అనేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రోటీన్లు. సో పక్ష కణాలు అనేటువంటివి ఒక రకమైనటువంటి కణాలు రక్తంలో ఉంటాయి, అండ్ అలాగే గ్లోబ్యులిన్ అనేటువంటివి ఒక రకమైనటువంటి ప్రోటీన్లు. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి శరీరాన్ని వ్యాధికార క్రిముల నుండి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్
రక్తంలో ఉండేటువంటి కొన్ని రకాలైన ప్రోటీన్లు ఉన్నాయండి, వీటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవి ఆల్బుమిన్, గ్లోబులిన్లు అండ్ ఫైబ్రినోజెన్. ఏంటండి ఇవి చేసేటువంటి పని అంటే, ఆల్బుమిన్లు రక్త కేశనాళిక ద్రవాభిసరణ పీడనాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఏంటండి ఈ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం విసర్జక వ్యవస్థ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ ద్రవాభిసరణ పీడనం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము లేదా ముఖ్యమైనటువంటి ఫంక్షన్ విధి ఏంటి చూద్దాం మనం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్బుమిన్లు అనేటువంటివి ద్రవాభిసరణ పీడనాన్ని కలుగజేస్తాయి ఈ రక్తంలో. అలాగే రక్తం యొక్క సాధారణ ఘటన అంటే కంపోజిషన్ ని ఉంచుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ గ్లోబులిన్లు అనేటువంటివి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము, వ్యాధికారక నుంచి మనకి దేహ యొక్క రక్షణ వ్యవస్థలో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫైబ్రినోజన్ అలాగే ప్రోత్రామిన్లు, ఇవి రక్త స్కందనము, రక్తం గడ్డగడ్డాన్ని ఏమంటామంటే రక్త స్కందనం అంటాము. ఇది కూడా ఈ క్లాస్ లో చూద్దాము. ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ పని చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ప్రసరణ వ్యవస్థ హార్మోన్ల రవాణాలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. పోయిన క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాము, హార్మోన్స్ అనేటువంటివి అంతఃస్రావి గ్రంథుల ద్వారా, ఇవి కేవలము ఎటువంటి నాళాలు లేకుండా రక్తంలోకి నేరుగా వాటి యొక్క హార్మోన్ విడుదల చేస్తాయి. కాబట్టి హార్మోన్ల రవాణా అనేటువంటిది కేవలం రక్తం మీద మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి హార్మోన్ల రవాణాలో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే శరీరం యొక్క సమన్వయం అంటే ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్. ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి అవయవాలన్నీ కూడా కోఆర్డినేషన్ తో ఉంటేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. ఏ ఒక్క వ్యవస్థ సరిగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఏమవుతుందంటే మిగిలిన వ్యవస్థల మీద వాటి యొక్క పని పడుతుంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే శరీరంలో సమతాస్థితి అనేటువంటిది లోపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఈ క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు. ఈ క్లాస్ వింటున్నారంటే అర్థం ఏంటండి, మీ యొక్క నాడీ వ్యవస్థ, శ్వాస వ్యవస్థ, అలాగే మీ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ, ఇవన్నీ కూడా ఒక సక్రమైనటువంటి కోఆర్డినేషన్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు చక్కగా వింటాం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ అందుకని దీన్ని ఏమంటారంటే సమన్వయ వ్యవస్థ, మూడవ సమన్వయ వ్యవస్థ అంటారు. ఏంటండి మూడవ సమన్వయ వ్యవస్థ అంటారు. ఏంటి ఈ మూడో సమన్వయ వ్యవస్థ అనేది మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రెండవ సమన్వయ వ్యవస్థ అంటే ఏంటో మీరు చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, నా వాయిస్ కట్ అవుతుంది అని అన్నారు. మళ్ళీ కట్ అయితే నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి, లేదా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నాకైతే ఇక్కడ సిస్టమ్ అంతా బాగానే ఉంది. చూద్దాం, ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి రక్తపీడనాన్ని కనుక్కోవడానికి హృదయంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి పీడన గ్రాహకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. కలగజేయడానికి అలాగే కనిపెట్టడానికి కొన్ని రకాలైనటువంటి సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో పీడనాన్ని కలగజేయడానికి అలాగే పీడనాన్ని కనిపెట్టడానికి కూడా కొన్ని రకాలైన గ్రాహకాలు ఉంటాయి. అలాగే రక్తం యొక్క పరిమాణాన్ని అంటే వాల్యూమ్ ని నియంత్రించడానికి మనకి ఆల్డోస్టిరాన్, ఏడిహెచ్ అనేటువంటి హార్మోన్లు ఉంటాయి. వీటిని మర్చిపోకూడదండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లోనే వీటి యొక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. ఏడిహెచ్ అంటే యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్, అలాగే ఆల్డోస్టిరాన్, వీటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, విసర్జక వ్యవస్థ గురించి చెప్తామండి. సో ఇది విలియం హార్వే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త, ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా రక్తం అనేటువంటిది ప్రత్యేకించి రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తుందని తెలియజేశాడు. సో ఈయన ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏం తెలుసా, నేచర్ ఈజ్ ఎ వాల్యూమ్ ఆఫ్ విచ్ గాడ్ ఈస్ ద ఆథర్. సో దట్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై విలియం హార్వే. అప్పటి వరకు ఏమనుకున్నారంటే రక్తం అనేటువంటిది అలల్లాగా ప్రవహిస్తుంది అనుకున్నారు. ఇదంతా ఎప్పుడండి 1600 సంవత్సరంలో. అప్పటికి శాస్త్రం అంతగా బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి రోజులు అనమాట అవి. సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ మొట్టమొదటిసారిగా విలియం హార్వే అనేటువంటి వ్యక్తి రక్తం అనేటువంటిది ప్రత్యేకించి రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట.
సో లింఫ్ అంటే ఏమిటి అనేది చూద్దామండి. లింఫ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇప్పటి వరకు మీకు లింఫ్ లేదా శోషరసం అనేటువంటి పదం వినుంటారు, బట్ అది అంటే ఏమిటో ప్రత్యేకించి మీకు అవగాహన లేకపోవచ్చు. ఈ రోజు క్లాస్ లో ఆ అవగాహన మీకు వచ్చేటట్టుగా చూద్దాం. సో ఏంటండి ఇదంటే, చాలా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, శరీరంలో చూడండి రక్తం అనేటువంటిది ప్రత్యేకించి రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రవహించేటప్పుడు కూడా రక్తము ప్రత్యేకించి పెద్ద నాళాలైనటువంటి ధమనులు, ఆ ధమనులు మళ్ళీ చీలిపోయి ధమనికలు మళ్ళీ చీలిపోయి చిన్న చిన్న రక్త కేశ నాళికలు లేదా బ్లడ్ క్యాపిలరీ అంటారు అనమాట. అంటే సన్నటి గోడలు కలిగినటువంటి, పల్చటి గోడలు కలిగినటువంటి రక్తకేశ నాళికలుగా విడిపోతుంది. అయితే ఈ క్రమంలో ఏం జరుగుతుందంటే, రక్తంలో నుంచి కొన్ని రకాలైనటువంటి స్రావాలు లేదా రక్తం నుంచి కొన్ని రకాలైనటువంటి పదార్థాలతో కూడినటువంటి ద్రవము రక్తనాళాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే అత్యధికమైనటువంటి పీడనంతో ప్రవహించడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది అంటే, కొంత మీకు తెలుసు రక్తం యొక్క సంఘటన ఒకసారి చూస్తే రక్తంలో మనకి ఏముంటుందంటే ప్లాస్మా ఉంటుంది, అలాగే రక్త కణాలు, అలాగే రక్త కణ ఫలికలు ఉంటాయి. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా, బ్లడ్ సెల్స్ యాజ్ వెల్ as బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. సో ప్లాస్మా ఇస్ నథింగ్ బట్ ది లిక్విడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. ఇంత పీడనంతో వెళ్తున్నప్పుడు పల్చటి గోడలు కలిగినటువంటి రక్తకేశ నాళికల దగ్గర నుంచి ఏమవుతుందంటే, కొంత ప్లాస్మా ద్రవం లాంటిది, అంటే ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి అన్ని పదార్థాలు కాకపోయినప్పుడు కూడా కొంత ప్లాస్మా అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఈ పల్చటి గోడల ద్వారా బయటకు వచ్చేసి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే కణాల మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో చేరుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా చేరినటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కణ బాహ్య ద్రవ్యము లేదా ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు, ECF. వెరీ సింప్లీ. సో ECF is nothing but some escaped plasma of the blood. బట్ మనం దాన్ని ప్లాస్మా అనలేము, ఎందుకంటే ప్లాస్మాలో ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి పదార్థాలు అందులో ఉండవు కాబట్టి. సో కొంత ప్లాస్మాకి దగ్గరగా ఉండేటువంటి ద్రవ పదార్థం అనేటువంటిది కణాల మధ్యలోకి చేరుతుంది కాబట్టి ఈ కణాల్లోకి చేరినటువంటి ఈ ద్రవాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కణ బాహ్య ద్రవ్యము లేదా ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అంటాము. ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆక్సిజన్ ని అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వీటిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. సో ఈ రకంగా కణాల మధ్య చేరినటువంటి కణబాహ్య ద్రవ్యము లేదా ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ మళ్ళీ రక్తంలో కలవలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, రాను రాను రక్తనాళాల్లో ప్రవహించేటువంటి ద్రవం అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఏదైనా ద్రవము బయటికి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఏం జరగాలండి, అదంతా కూడా మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా రక్తంలో కలవాలి. ఈ బయటికి వచ్చినటువంటి ఈ ద్రవాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే కణబాహ్య ద్రవ్యము అంటాం. ఈ కణబాహ్య ద్రవం అనేటువంటిది మళ్ళీ ప్రత్యేకమైనటువంటి నాళ వ్యవస్థల ద్వారా రక్తంలో చేరుతుంది, డైరెక్ట్ గా రక్తంలో చేరదు. ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అగైన్ రీచెస్ ద బ్లడ్ త్రూ ఏ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్. బట్ దిస్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్ అన్లెస్ ఇట్ జాయిన్స్ ది లింఫాటిక్ సిస్టమ్. అంటే కణబాహ్య ద్రవ్యము ఈ శోషరస నాళాల్లో వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే శోషరసం అంటాం. సో ఎప్పుడైతే కణబాహ్య ద్రవ్యము శోషరస నాళాల్లో చేరిందో అప్పుడే దాన్ని శోషరసం అంటాము. ఈ శోషరస నాళాలు శోషరస వాహికలుతో కూడినటువంటి వ్యవస్థనే మనం ఏం చెప్తామంటే ఒక రకమైనటువంటి వలలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడే దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే శోషరస వ్యవస్థ అంటాం. చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇది శరీర కణజాలాల్లో పల్చని కుడ్యాలు కలిగినటువంటి అంత శోషరస కేశనాళికలతో ఏర్పడుతుంది. రిమెంబర్, నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది లింఫాటిక్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ లింఫ్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. వన్స్ దిస్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ దిస్ లింఫాటిక్ క్యాపిలరీస్ దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లింఫ్. సో ఇది కూడా ఎలా ఏర్పడుతుందంటే చిన్న చిన్న శోషరస కేశనాళికలతో ఏర్పడుతుంది. ఇవి మళ్ళీ ఒకదానితో కలిసి పెద్ద నాళాలు ఏర్పరిచి చివరికి ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తాయండి, సిరా వ్యవస్థలో వీన సిస్టమ్ లో కలుస్తాయి అనమాట. అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు రక్తం గుండె నుంచి ఏమవుతుందండి రక్తకేశ నాళికలుగా విభజింపబడి అక్కడ కణజాలాల్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఏమవుతుందండి ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఇటువంటి చిన్న చిన్న రక్తకేశ నాళికలన్నీ కూడా కలిసి ఏమవుతాయి మళ్ళీ సిరల రూపంలో ఏర్పడి చివరికి ఆక్సిజన్ ని ఇచ్చేదేమో ధమనులు, మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చేదేమో
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కూడినటువంటి ఈ వ్యవస్థను మనం ఏమంటాం సిరా వ్యవస్థ లేదా వీనస్ సిస్టమ్ అంటాం. సో ఇవి ఎక్కడొచ్చి జాయిన్ అవుతాయి ఈ శోషరస వ్యవస్థలు అనేటువంటివి అంటే సిరా వ్యవస్థలో వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి. అంటే మళ్ళీ గుండెలోకి బ్లడ్ అనేటువంటిది వచ్చేటప్పుడుగా ఎలా చేరుతుంది అంటే ఇటు సిరల ద్వారా కొంత ఆమ్లజని రహిత రక్తము ప్లస్ ఈ బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ లేదా కణబాహ్య ద్రవం అనేటువంటిది ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ సిరా వ్యవస్థ దగ్గర కలుస్తుంది. సో బ్లడ్ ధమల్ రూపంలో వెళ్తుంది, కానీ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిరల ద్వారా జాయిన్ అవుతుంది. ఇంకొక బ్రాంచ్ ఏమో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక 15% ఆఫ్ ది బ్లడ్ అనండి అది లింఫ్ రూపంలో మళ్ళీ ఏమవుతుందండి సిరా వ్యవస్థలో జాయిన్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుందండి బ్లడ్ యొక్క వాల్యూమ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఏర్పడేటప్పుడు ఇవి ఎలా ఉంటాయండి అంత శోషరస కేశనాళికలు అంటే ఇవన్నీ బ్లైండ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట, ఓపెన్ గా ఉండవు, బ్లైండ్ గా ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అనేటువంటిది వ్యాపనం ద్వారా ఏమవుతుందండి మళ్ళీ వీటిలో చేరుతుంది. ఇవి మళ్ళీ కలుసుకొని పెద్ద నాళాలు ఏర్పడుతూ ఒక చిన్న మనం చెప్పుకున్నాం శ్వాస నాళ వ్యవస్థలో ఎలా అయితే మనకి ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా మనకి అలాంటి ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే సిరల్లోకి విడుదల చేస్తాయి. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్స్ ఏ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఏమంటామంటే దీన్ని ఓపెన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అంటే బయట నుంచి ఓపెన్ గా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ బయట ఓపెన్ గా ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ ఏమవుతుందండి మన యొక్క నాళాల్లోనికి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది కొంచెం చూడండి జాగ్రత్తగా. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ అండి. ఇప్పుడు గుండె నుంచి ఒక నిమిషం సో దిస్ ఈజ్ ఆర్టీరియల్ బ్లడ్. ఈ ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ అనేటువంటిది ఇలా వస్తుంది గుండె నుంచి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది. మనం చెప్పుకున్నాము కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా అనేటువంటిది ఏమవుతుందండి బయటికి వచ్చేస్తుంది. అయితే ఈ బయటకు వచ్చేసినటువంటి దాంట్లో 85% మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే వ్యాపన పద్ధతి ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే రక్తంలో కొంత రకమైనటువంటి ద్రవాల్సన పీడనం ఉంది కాబట్టి ఈ పీడనం వల్ల ఏమవుతుందంటే 85% లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఒక 15% మాత్రమే బయట మనకు ఉండిపోతుంది. ఈ బయట ఉండిపోయినటువంటి దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ బయట ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ లేదా కణ బాహ్య ద్రవము అంటాం. ఈ 15% బయట ఉండేటువంటి ఈ ఈసీఎఫ్ఏ ఏమవుతుందంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి లింఫ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ సిరా వ్యవస్థ ద్వారా మళ్ళీ గుండెలోకి చేరుతుంది. సో ఇలా వీనస్ సిస్టమ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ. కానీ ఈ 15% చూడండి దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ క్యాపిలరీస్. లింఫ్ శోషరస నాళాలన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను రక్తకేశ నాళికలు అన్ని కూడా క్లోజ్డ్ గా ఉంటాయి. సారీ ఇవి క్లోజ్డ్ గా ఉన్నాయి చూసారా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ లింఫ్, ఇది బయట ఉన్నటువంటి ఈసీఎఫ్. ఇదంతా ఏంటంటే ఈసీఎఫ్. ఇది లోపలికి ఇలా వచ్చేసి ఇప్పుడు దీని లోపల మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటామండి నౌ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లింఫ్ అంటాం. ఇప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని ఏం చెప్తామండి వన్స్ ఇది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దీన్ని లింఫ్ అంటాం. సో బ్లడ్ అనేటువంటిది ధమనుల ద్వారా బయటకు వస్తుంది, తిరిగి మళ్ళీ గుండెకి చేరేటప్పుడు 2 రూపాల్లో వెళ్తుంది. ఒకటి లింఫ్, రెండోది సిరా రక్తము. అంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నటువంటి రక్తము అండ్ లింఫ్ రూపంలో వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే గుండెకి వెళ్ళేటప్పుడు చేరుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అని చెప్పుకున్నాము. సో అలాగే కణాంతర ప్రదేశంలో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కణాంతర ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి బలవాంటి నిర్మాణంగా ఉంటాయి. అండ్ వీటి యొక్క కుడ్యం ద్వారా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము ఈ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అనేటువంటిది ప్రోటీన్లు సూక్ష్మజీవులు ఇవన్నీ కూడా కలిసి లోపలికి వస్తాయి అన్నమాట. ఎక్కడికి వస్తాయండి లింఫ్ వెజల్స్ లోకి వస్తాయి, ఆ లింఫ్ క్యాపిలరీకి వస్తాయి. సో ఈ శోషరస నాళికలకు చేరినటువంటి కణ బాహ్య ద్రవాన్ని మనం ఏం చెప్తామండి శోషరసం అంటాం. ఈ శోషరస కేశనాళికలు పెద్ద శోషరస నాళాలు ఇంకా పెద్ద వాహికల్ని కలిసి సిరల్ని పోలి ఉండేటువంటి గోడల్ని పోలి ఉంటాయి. అండ్ వీటిలో కవాటాలు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్.
మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాల్వ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. కట్ అయిపోతే మళ్ళీ అందరూ రీజాయిన్ అవ్వండి. ఒకవేళ కనుక మనకి 40 minutes కాగానే కట్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఈ శోషరస నాళాలలో ఉండేటువంటి శోషరసం అనేటువంటిది మళ్ళీ ఏమవ్వాలండి, బ్లడ్ అంటే గుండె వైపుకి వెళ్ళాలి అంటే మరి ఎలా ఉంటాయి, అందుకే కవాటాలు ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జరిగేటువంటి చలనాలు కూడా ఏంటండి, పెరిస్టాల్టిక్ చలనాలు. అండ్ అట్లాగే ఈ యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు ఎలా జరుగుతాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్మూత్ మజిల్స్. ఇది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్త. ఈ శోషరసం అనేటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాము, శిరా వ్యవస్థ ద్వారా గుండెకు చేరడానికి ముందుగానే రక్తకేశనాళికలు, శోషరస నాళికలు, అందులో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా, వైరస్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే ఇందులో ఉండేటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు భక్షిస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళాయి కాబట్టి మళ్ళీ గుండెలోకి వెళ్ళాలి అంటే, గుండె ద్వారా వెళ్ళాలి అంటే ఈలోగా ఏదన్నా కొన్ని రకాలైనటువంటి వైరస్లు కానీ బ్యాక్టీరియాలు కానీ ఉంటే మధ్యలోనే ఇవన్నీ కూడా భక్షించబడతాయి అన్నమాట. సో బయటికి వెళ్ళినప్పటికి కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి భక్షక కణాల ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎటువంటి వైరస్ లేకుండా మళ్ళీ గుండెలోకి వస్తాయి అన్నమాట. సో శోషరస వ్యవస్థలో కొన్ని రకాలైనటువంటి అవయవాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ప్లేహం, స్ప్లీన్ అంటాం, అలాగే థైమస్, టాన్సిల్స్, మనం జీర్ణ వ్యవస్థ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఎడినాయిడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే శోషరస వ్యవస్థలో భాగంగా ఉంటాయి. అలాగే మనం చెప్పుకున్నటువంటి మాల్ట్ మనం చెప్పుకున్నాము, ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం మాల్ట్, మ్యూకస్ అసోసియేటెడ్ లింఫాటిక్ టిష్యూ. మనం స్టమక్ లేదా ప్రేగు యొక్క అడ్డుకోత చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ లోపల ఉండేటువంటి మ్యూకస్ లేయర్ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి లింఫాటిక్స్ టిష్యూ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము. దాన్నే మాల్ట్ అంటారు. ఒకసారి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అలాగే ఉండుకము, పెద్ద ప్రేగు చిన్న ప్రేగు కలిసేటువంటి చోట మనకి అపెండిక్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ అపెండిక్స్ లో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా శోషరస వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి అంటారు. ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇది ధమనులు చూడండి. సో ఇది ధమనులు ఏమవుతాయండి, ధమనికలుగా కట్ అవుతాయి. ధమనికలు ఏమవుతాయండి, రక్తకేశ నాళికలుగా, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ గా డివైడ్ అవుతాయి. డివైడ్ అయినప్పుడు ఇందులో నుంచి కొంత బయటికి వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏమన్నామండి, ఈసీఎఫ్ అన్నాం. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ రక్తకేశ నాళికలను కూడా మళ్ళీ కలుసుకొని ఏం ఏర్పడతాయండి, ఇవి శిరా వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి రక్తకేశ నాళికలు. సో ఇవి మళ్ళీ సీరికలు అంటే వీన్స్, వెన్యూల్స్, ఇవి మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే పెద్ద వీన్స్ గా ఏర్పడతాయి. సో రక్తము ధమనం ద్వారా వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందండి, చిన్న చిన్న రక్తకేశ నాళికలుగా డివైడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ రక్తకేశ నాళికలు టిష్యూస్ కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ అన్ని ఇచ్చేసి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని, నత్రజని పదార్థాలని వాటిని తీసుకొని మళ్ళీ చిన్న చిన్న రక్తకేశ నాళికలు గాను, సీరికలు గాను, అలాగే సిరలు గాను అయ్యి మళ్ళీ బ్లడ్ కి, గుండెకి చేరతాయి. సో ఈ మధ్యలో తప్పించుకున్నటువంటి ఈ ద్రవమే ఏమవుతుందండి మనకి, ఈ కణబాహ్య ద్రవం అవుతుంది. ఈ కణబాహ్య ద్రవం ఎప్పుడైతే ప్రత్యేకమైనటువంటి శోషరస నాళాల్లో చేరిందో అప్పుడే మనం దాన్ని ఏమంటామండి, శోషరసం అంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇటు ధమనులు, ఇటేమో సిరలు, ఈ బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ కణబాహ్య ద్రవము ప్రత్యేకమైనటువంటి శోషరస నాళాల్లో చేరి ఏమవుతుందండి, శోషరస వ్యవస్థ ద్వారా ఇది కూడా గుండె వైపుకే వెళ్తుంది. అయితే నేరుగా గుండెలో చేరదు. దేంట్లోకి చేరుతుందండి, ఇదిగోండి ఈ శిరా వ్యవస్థలోకి వెళ్ళి చేరి అల్టిమేట్ గా గుండెలోకి చేరుతుంది. సో ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే గుండెలోకి చేరే ముందుగానే అందులో ఉండేటువంటి ఏమైనా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్లు కానీ ఉంటే అవన్నీ కూడా మ్యాక్రోఫేజెస్ ద్వారా భక్షించబడతాయి. ఇవి కొన్ని రకాలైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంగాలు ఏంటంటే అవి ప్లేహము, థైమస్, టాన్సిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇది
శోషరసం యొక్క వ్యవస్థ గురించి. శోషరసం యొక్క సంఘటన అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ లింఫ్ అన్నమాట. సో లింఫ్ అనేది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము, బ్లడ్ లో ఉండేటువంటి ప్లాస్మానే బయటికి వస్తుంది. కాకపోతే ప్లాస్మా డైరెక్ట్ గా ప్లాస్మా అంటానికి లేదు, ప్లాస్మా లాగా ఉంటుంది. కానీ ఎందుకు ప్లాస్మా అంటే దీంట్లో కొన్ని ప్రోటీన్లు కానీ పోషకాలు కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, అండ్ ఎర్ర రక్త కణాలు అసలు ఉండవు. కాబట్టి శోషరసంలో ఏముంటాయి అంటే నీరు ఉంటుంది, ప్లాస్మా ప్రోటీన్లు కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రకాలైనటువంటి లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి, అలాగే కొన్ని స్కందన కారకాలు ఉంటాయి, కొన్ని రకాలైనటువంటి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి, ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, పోషకాలు ఉంటాయి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇందులో ఉండేదంటే ఆల్మోస్ట్ బ్లడ్ ప్లాస్మా అనేది. సో మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ ఇన్ ఇట్స్ కంపోజిషన్ విత్ దట్ ఆఫ్ లింఫ్ అనొచ్చు. సో లింఫ్ కి దగ్గరగా ఉండేటువంటిది ఏంటంటే మనకి ప్లాస్మా. సో బ్లడ్ లో ఉండేటువంటి ప్లాస్మానే బయటికి రావడం వల్ల అందులో కూడా మనకి 85% మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందండి వెంటనే. ఒక 15% మాత్రమే ఇలా మనకి లింఫ్ రూపంలో వస్తుంది. ఇలా బయటకు వచ్చింది కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి పనులు చేసి మళ్ళీ శరీరాల్లోకి వెళ్తుంది. అది ఏంటంటే శరీర భాగాలను శోషించిన పోషకాలను వ్యర్థాలను తిరిగి రక్తంలో చేరుతుంది. ఎలా అయితే బ్లడ్ చేస్తుందో లింఫ్ కూడా అదే పనులు చేస్తుంది. అలాగే శోషరస గ్రంథులు ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కడ విన్నారా? గుర్తు తెచ్చుకోండి. శోషరస గ్రంథులు ఎక్కడ విన్నామండి? శోషరస గ్రంథులు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఒకటి చెప్పుకున్నాం శోషరస గ్రంథుల గురించి. అదేంటో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కానీ లేదంటే నాకు మెసేజ్ కానీ పెట్టండి. శోషరస గ్రంథుల గురించి మనం చదువుకున్నాము. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా గుర్తొస్తే మీరు నాకు గ్రూప్ లో కానీ లేదా పర్సనల్ గా కానీ పెట్టండి. గ్రూప్ లో పెడితే నష్టమేం లేదు. అలాగే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే రక్తంలోకి రవాణా అవుతాయి, శోషరస కణాలు లేదా లింఫోసైట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చెప్పుకున్నాము, పేగుల్లో మనం చూసామండి, మనం చెప్పుకున్నాము ఏంటంటే పేగుల్లో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇలా లాక్టేల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి కదా. పేగు యొక్క గోడల్లో మనం చూసాం లాక్టేల్స్. ఏం చేశాయండి ఇవి? కొవ్వుల్ని శోషించుకున్నాయి. గుర్తెచ్చుకోండి ఒకసారి, డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు we discussed about this fat absorption through this lactales. lymphatic system, lymph vessels తో కూడినటువంటి పోషకాలు మనం చెప్పుకున్నాం. ఎందులో అండి? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్యాట్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లింఫ్ నోడ్స్ అనేటువంటివి మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి మ్యాక్రోఫేజ్ లేదా భక్ష కణాలుగా పనిచేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ లింఫ్ ఇస్ కన్సర్న్డ్. సో ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాము. ఓకే, నౌ సో దిస్ ఈస్ ది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అండి. బాడీలో ఉండేటువంటి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్, చూడండి, దిస్ ఈస్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ so this is cardiovascular system and this is lymphatic system. So ఇక్కడ మనం చూసేది ధమనులు, సిరలు. So this concerned about this arteries and veins, but this is different. Lymphatic system is different, but again whatever this lymph is concerned is collected from various parts of the body is actually enters into our system through this venous system. So that is important. The lymph again joins through lymphatic system. So it is a network of vessels that collects fluid that has escaped into the tissues from capillaries of the circulatory system. So it's an extensive network of thin-walled vessels that arise as blind-ended lymph capillaries in most of the tissues of the body. సో కాసేపట్లో కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, నేను మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాను మీటింగ్. ఓకే.